ಇವತ್ತು ಯುವಕರನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಫ್ರೆಶ್. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಮ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಗ್ರಹದಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇದು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ both. Yes. English. So I will combine both. No issue. So are all comfortable in English? Yes, sir. You can understand English? Yes, sir. Simple English. Yes. See, when the Gragla Parishad representative called me, I became very glad that he used the word golden hour. So at least I'm very glad that people are aware of what is this golden hour. So after what is this first aid after all? What is this first aid? See, when you are now this, I believe this a training program or a talk or an enlightenment you are doing for the road safety measures. So I believe as a doctor, what you should do, what first aid you should do, what you should do, what you should not do when an accident happens. So this is the most important thing I feel I should share with you. Am I right? So that is the first aid that these things. So accidents happens in life. Nobody do it really intentionally. So the word accident is very evident by its meaning. It happens without any intention. That is most important. So the safety measures, I will only concentrate on medical safety measures. I will not go into the other road safety measures, this band, that is what is called airbag, all those things I will not go into that. So I think that the police people are going to tell. So when you are driving a vehicle, wearing a helmet is a very important, the two-wheeler. So we see more, when you say accident, as a doctor I am bothered about it. I am bothered about it. Please remember, head is the most important thing, part of the body, because it has in it the controller of the human body, brain. So therefore, when we talk about accident, we always look at two things. We are not bothered about anything. Two things. One is there is injury to the brain, head portion, or there is injury to the spine. These are two important aspects. The next important aspect is chest. So these are three important parts we see as a doctor, because head means brain is there inside. Any injury to the brain may be grievous. See, brain is such a beautiful organ God has created, but unfortunately, the God did not give a regenerative capacity to the brain. He gave regenerative capacity to all some parts of the body, but He did not give regenerative capacity for some parts of the body. I don't know why He deceived like this. So the brain is damaged once. A particular part of the brain is damaged once, it will not regenerate. So it remains that particular function of that particular brain, part of the brain, is totally lost. That's how we are bothered. The brain has got the cardiac center, where the heart is regulated. It has got a respiratory center. So the whole functions of the body, the most important is respiration and heart. When you declare a death, we see whether heart is functioning, whether we see respiration is functioning. So when the doctor declares the death, these are two important vital organs in the body. Without the function of which the body will never survive for more than 5 minutes. If these two organs stop functioning for more than 3 to 5 minutes, there is death of the brain. So there is a center called cardiac center, heart center. There is a called respiratory center, which are in the brain stem portion of the brain, which are most important. So therefore, if the damage during the accident occurs to this part of the brain, death is immediate. So therefore,
Yeah, apart from these, if there is no injury to this part of the brain, any injury to the any part of the brain, there is definitely a scope for the human being to be transported to the hospital, and we can do something, and he will survive with some disability or without disability, depending upon the severity part of the damage. So this is the one important thing. For example, the spine, this portion, why I am very much concerned. See, as you know, the brain continues as spinal cord. The brain, the master, sends his policeman. So, brain continues as spinal cord. This spinal cord runs into spinal column. There is a column, spinal column, which is made up of vertebra. So, the brain continues as spinal cord till the end of the spinal column. So this spinal cord is a structure which runs in the back, inside the canal of the spinal cord. So whatever the signals, the orders which are carried out, which are sent by the brain, will be carried to the spinal cord. From there, of course, different parts of the body. So if there is an injury to the spine, if the spinal cord is damaged, patient may not die because the brain is still intact, but there will be a permanent disability of either loss of function of the limbs, upper limb or lower limb, or all the four limbs. So therefore, I am most bothered about the spine when an accident happens. Then, I am most bothered about the chest because the two important vital organs, heart and lungs, are in the chest. So therefore, the major vessels are there which carries blood from the heart. The aorta and pulmonary artery, they are there in this portion. If there is any injury to the, most of the people who die on the spot, especially the driver who dies on the spot, the state hits the chest and there is injury to the blood vessels, sudden death that happens. The driver, and inside death which usually happens is usually to the injury to the chest and especially the steering which will hit the chest, and these blood vessels are torn, immediate death occurs when we to transport the patient to the hospital. So of course, no, to prevent that, that's why airbag. So if you buy a car which has got an airbag, so it creates, the air creates immediately as soon as the accident happens. So the airbag opens, and in between the chest and the staircase, the air is it comes and it prevents the injury to the chest. So that is why the safety measure of a car is airbag, who can afford to buy it. So therefore, these are the three important. And other things, forget about it. If there is a limb injury, if there is any injury to the limbs, we are not bothered. We can definitely repair it. And the most important, another complication which happens in these things is whenever there is an injury to the thigh bone fractures, fat embolism. The fat tissue which is there in the, because this is the place where there is a lot of fat in the, usually in the thigh. So some fat will find a way, especially when the bone fractures, torn. So some of the blood vessels which are torn through that, the fat enters into the blood, and the arterial supply to the lungs or to the brain, fat embolism, you call it, as the patient is sudden death. So these are the very important complications which will, because I am giving the background, because why when I am telling you what is the first aid you must know. So this is all the background you should know, because all are seems to be, we are all people who can understand all these things. So these are the most important things.
And in the limbs, what can happen? A fracture can happen. You can repair it, no issue. Sometimes the mutilation of the organ itself. And sometimes another most important thing is injury to the abdomen. Abdomen contains liver, spleen, gastrointestine. The most important important organ, which can rupture very easily due to a trauma to the abdomen, is liver on the right side. So liver is an organ which is very soft and is flooded with. So if there is a rupture of liver, there will be extensive bleeding. The patient bleeds to death. So therefore, in the abdominal injuries, when the injury occurs to the abdomen, we immediately see as a doctor whether there is any injury to the liver. Any injury to the other parts of the body, we can definitely correct it, and definitely there will be a time for the doctors to interfere. But any injury to the liver, very difficult to correct it. So what is the time you will do? 15 minutes. Huh? 15, 15. Oh, then it's enough, right? So, what we should do? When you if it is a two-wheeler, if he is laying, don't pour him water. Most of the people, what they do, come on, neer kudusudu. Please don't do that. What you should not do, you must know. Much more than what you should know. Because when the patient is unconscious, there may be injury and the patient may not have swallowing reflex will be lost in these people, and the water instead of going into the stomach, it may enter the lungs and cause much more damage than the accident itself. So therefore, don't ask to bring the water. So shifting the patient to a nearest hospital is very, very important thing that you should do. Even I am a doctor at that particular point of time, I can't do anything. Don't decide yourself whether it's a simple injury or what patient to be shifted. Please don't decide, because there will be hidden bleedings which you cannot recognize. So patient is conscious or ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇನು ಬೇಡ ಬರೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು no, don't do that. Patient should be immediately shifted to the hospital. That you must plan a shift to the hospital. How you must shift is a very important thing. The first aid you should know in an accident is how to shift the hospital. So how to take the patient out of the road into the vehicle with which you are transporting is a very important step, because shifting itself may cause more injury. If you don't shift the patient in a proper way, for example, if there is a head injury, I will tell you, if there is a head injury, the bone fragment which has been hit and depressed, if you don't recognize that, and if you hold the head, the tara irukadane or bend irukadane, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು you may be damaging the brain by pushing that a broken part of the skull again, causing more damage. So therefore, when you are transporting the patient, you must see how is the patient lying during a time of accident. How he is lying. For a few minutes you must spend your general knowledge. You see whether bleeding or not. Most important, if there is a bleeding or not. First important thing, any bleeding, thing is dangerous. Any small, big or thing, any bleeding, yes, it should be shifted as early as possible. Bleeding which part? If it is bleeding from the nose, if it is bleeding from the ears, or bleeding from the oral cavity, or bleeding from any part of the first you must see the head. Head you must immediately see. If there is no bleeding from this part of the brain, I think you need not much for this part of the handling of the head. It may not be very serious. Suppose if there is a bleeding and this part, it tells you there may be a fracture of the skull, there may be injury to the brain. So therefore, handling this part of the body
is very, very important. So you must, when the patient is see, most of the time you don't have stretches, but of course, immediately you must call the 108. That's what all of you know. 108, you must immediately call. So if it immediately comes, definitely they will do their job. So they are all trained people, how to shift the patient they will do. Till such time what you should do. Till such time what you should do. If there is a bleeding, please apply a pressure bandage. So if you have called 108 and he said that I am on the way, don't rush to transport by some other means, because shifting you may cause more damage, because you are not an intelligent man. You may cause more damage than the disease itself. So therefore, what you should immediately, whatever the bleeding is there, at that particular point, you put a pressure bandage. You take out your bunny, remove your disease. You take out your bunny, and in your bunny, usually every day you clean. And if nothing is there, I am telling you, so put that bunny in the wherever there is a bleeding, you press this, and by pressure bandage, you prevent the bleeding by pressure bandage till he comes. And one thing. Second thing, don't move the patient. ಕಾಲು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆಯೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಳೆಯೋದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ it will facilitate fat embolism. So it will facilitate fat embolism. What we should do is, don't move. I am telling you, 108 is, if the 108 is coming. So if 108 is coming, your job is to know only see the put a pressure bandage, and wherever the bleeding is there, you put your head, either with your own head or removing this underwear, bunny, and keep it and put a pressure and try to prevent the pressure. And sometimes what happens, in the middle of the accident road happens. So what you are going to do, you are going to clear the airways and you are going to drag the patient. Don't do that. Let there be a block in the road. Doesn't matter. You don't handle. Yes. Next is, so in whichever place, in whichever posture the body is laying, don't disturb this. Why I will tell you. The body has a fantastic mechanism to find out a posture, even in the time of accident, to find out its own posture, which is which facilitates the injury, which facilitates the injury for which the patient has succumbed. Suppose the patient is lying like this, that is the best posture. The body has found itself to prevent the further damage. So you don't disturb that. So therefore, in whichever posture the patient is laying in an accident, you don't try to disturb. If he is, I am telling, if he is on the road, not on inside the vehicle, so on the road. Supposing nobody is coming, 108, then immediate hospital is there. So 108, not necessary, you yourself has to transport. So you must very intelligently, you must transport. How you must transport? Get 3 to 4 people. 3 to 4 people. Head is the most important thing, as I told somebody should. ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು, ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು, ಕೈ ಕೊಡಬೇಕು, ತಲೆ ಕೈ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಬೆನ್ನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೆನ್ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ತಲೆನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇನಾದ್ರೂ ಹೀಗೆ ಮಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಪಾಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಾದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಿಬ್ರು 3 ದಿನ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬೋದು. ನೀವು ಡೋಂಟ್ ಪೋಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಪಾಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಬಾಡಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಒಂದು 2-3 ಜನ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ಜನನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಅವರ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಒಂದಿಬ್ರು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ದಬ್ಬಾಳ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ.
ಕಾಲಿನ ಹಿಂಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಾಲಿನ ಅಗಲ it is convenient for them to prevent further bleeding. So how you can transport. This is the most important. Don't go any water. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಈ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಗಿಣ್ಣಾಗಿದೆ, ಗಲೀಜಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದು ಪೇಷಂಟ್ ಸಾಯಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದೆ? Don't waste your time in cleaning the patient. So when you yourself is transporting, please do that. So ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್. ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ ವೀಲರ್. ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಸಪೋಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಯು 2 or 3 people ಒಬ್ರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಅದೇ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೂತಿದಾನೋ ಅದೇ and if possible ಅದೇ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ you must try to. So the principle I tell you, you must always transport the patient in a natural posture in which the patient is laying during the time of accident, because the body has got its own intelligence to attain such a posture which will prevent further damage. This is the basic concept. So transportation is very, very important. Suppose ಈಗ ಯಾವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ರಗ್ಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರಗ್ಗಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4-5 ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ದೊಡ್ಡ ರಗ್ಗು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್? ಸುವರ್ಣ ಗಂಟೆ. See, golden hour means it's not hour. It may be minute, it may be second. Because I told you in an accident, prevention of bleeding, most important. You must prevent bleeding. If you bleed, the patient will go to shock and die. So within 1 hour, if you don't treat a severe bleeding, after that, even if you treat, you may not save the patient. So bleeding, you must prevent bleeding. That's one thing is. The second thing is, that's why as far as possible you must prevent bleeding and transport the patient. Golden hour means not in 1 hour, don't wait for 1 hour. Golden hour, that is a misnomer. As early as possible you must. It is golden hour. Within 1 hour, because the brain, any damage to the brain, within 1 hour, any damage to the heart, within 1 hour, any damage to the liver, within 1 hour. These are the vital organs. If you are able to treat within 1 hour, the chances of survival are more. That is why it is called golden hour. So within 1 hour, you must transport the patient to the nearest point. See, when you are transporting, you please remember to which hospital I should transport. That knowledge you must have. Suppose if you are suspecting a head injury, if you are taking to a hospital where there is no facility, again the time will be lost. If you are suspecting that the patient is not moving the limb at all, that means you have to suspect there is an injury to the spine. You must go to a center where there is a neurologist. So head injury, you must go to a center where there is neurologist and the emergency team. So therefore, I think my time is over. Dear friends, I want to give a message in Seoul Hospital. There is a standing accident happens without anybody's guess. There may be people who don't have money when the accident happens, emergency. In our hospital, wherever the patient comes for emergency, we will not ask for money. We never demand money for admission. And we will not wait
for any procedure. So because Supreme Court has given a clear judgment, even if there is a error in the hospital during the time, you need not intimate the police. All those things you can say. So therefore, in our hospital, 2 instructions have been carried out. One is no money, don't ask money when the patient brought in accident in emergency. And the second is no formalities, don't wait for formalities. So these are the two. We have an excellent emergency team. And I will tell you one incident where 2 minutes, how dealing a patient in an accident is very, very important. About 2 months back, one patient was laying at 12 o'clock night in the ring road in the Bogadi, and actually somebody was hit and gone. He was bleeding. He was taken to one of the major hospitals in Mysore. They said, we will not admit because nobody is there. Who will pay the money? So somebody tells that, no, go to Srivag hospital, there they will not demand money. So he came. We did a craniotomy and he survived. You know, next day there were 500 people. He is such a VIP. He was a brother of one of the education institutional president, Mr. Sudhakar Shetty. So like that, we don't know. So therefore, our commitment is this. So I thank you, everybody, for the opportunity given to me. Thank you. Any question I will be happy to answer. On behalf of Mysore Grahakara Parishad, Rotary International, and on behalf of all of you, and also Mysore Drivers Association, I take this opportunity to thank Dr. Yoganna, who has agreed and also delivered a wonderful talk on the golden hour and basic medicinal aspects to all of us. Thank you, sir. May I now request Shivkumar sir to please address the gathering on the golden hour and the disaster management on roads and the Good Samaritan Act. Thank you, sir. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ನಂತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2 ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. ನಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ? ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ 3 ರೀತಿಯ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟನರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಪೇಷಂಟ್, ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಸರಿ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ 100 ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರೆ 108 ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು, ಆತರ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಯಾವ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗಾನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ, ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾಗಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಸಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಆರ್ ಟಿ ನಗರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ 4 ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗೆ 2 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಸಂಜೀವಿನಿ ಮತ್ತೆ 4 ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದಾವೆ. ಏನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ದು ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಸಮಟಿನಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಮಟಿನಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಅವರ ಟಿಪ್ಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾರಿ ಅವರ ಬಾಡಿಯ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧವಿತ್ತು. ಆಗ ಬಾಡಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿತ್ತು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ಸಮಟನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿ ತಂತು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗುಡ್ ಸಮಟನಿ ಆಕ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಸ್ ಅರ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ನಂತರ 2ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬಾರದಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗುಡ್ ಸಮಟನಿ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು 12 ಮೇ 2015 ಅಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸುಮಾರು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೋಗುವಂತವರು ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಿಟ್ಟರು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ನಾನು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯಾರು ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಪರೋಪಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಥಾರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೀಸು ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಜಾರಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಸಮಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒತ್ತೆ ಆಗದೆ ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಾಯಿರಿ ನಂತರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಲಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಂತರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು MLC ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ. ನಂತರ ಅದರ ನಂತರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು
ವಿವೇಚನೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗುಡ್ ಸೆಮೆಂಟರಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದು 18 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ ಬಿಲೋ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ತಮ್ಮದು. ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಅಂದ್ರೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ. ಆತರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ 384 ರೆಡ್ ವಿತ್ 180 ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ 2 ವೀಲರ್ 3 ವೀಲರ್ ಯಾರು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ 1000 ಫೈನ್ ಇದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು RC ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ಫೈನ್, ಟೋಟಲ್ 2000 ಫೈನ್ ಅನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ LMV ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ 2000 ವಿತೌಟ್ DL ಗೆ, ನಂತರ ಯಾರು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ 2000, ಟೋಟಲ್ 4000 ಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ್ರೆ 5000, ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ 5000 ಫೈನ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮೂಡ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಲೋ 18 ಏಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಡಿನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಬಿಲೋ 18 ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಾಡಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೆಂಟೆಡ್ ಗಾಡಿ ಜೂಮ್ ಕಾರನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಲೇಡೀಸ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆದ್ರು. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಿಲೋ 18 ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು DL ಇದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೂಮ್ ಕಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾಲನ್ಯಾಯ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ನಂತರ ವಿತೌಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗಾಡಿನ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ರೋಡಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಡೇಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ RTO. ಮೈಸೂರು RTO ಇದ್ರೆ ಮೈಸೂರು RTO ದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 30 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ RTO ಅಂದ್ರೆ 45 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಫೈನ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಿಗೆ ವಿತೌಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಟೆಂಪರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ DL ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗಿದೆ ನಂತರ ಕಾಮನ್ IPC ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನಿದೆ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 4 ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ AS ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಓವರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಮೈಕಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಹಕ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. 8% ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂತಹ
ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಈ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನ ಗಮನ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ನಂಬರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಆ ವಿತೌಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬಹುದು. ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ ಬರೇ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮ್ಮ ಏಬಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರೈವ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪುರಂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರಬಹುದು. ನಂತರ ವಿತೌಟ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳು, ನಂತರ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳು, ನಂತರ ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ನಂತರ ಯಾರು ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ 420 ಕೇಸ್, ಅದೇ ಇಂಪರ್ಸನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ 200 ಕೇಸನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ವಿಚಾರ ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು. ಅಂತ ನಂಬರ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ. ಆಗ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 420 ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದಾವೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾವ್ದು ಫೇಕ್, ಆಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ್ದು ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಫೇಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಮದುವೆ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ವೈಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ CCTVಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಓಆರ್ಐ ಅಂತ ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಓಆರ್ಐ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒನ್ ವೇ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ಗಂಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಷ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಸರ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಳ್ರ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಮನ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ವೇ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನ ಕ್ಯಾಸುವಲ್ ಆಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. CCTV ಹಾಕೋ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ಈಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ CCTVs ಇದ್ರೆ ನೀವು ಪಿನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿದ್ದು ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಎಂಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು? ಫುಟ್ಪಾತ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ NCC ಸರ್. ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪತ್ರ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಧನ್ವಂತರಿ ರೋಡಿಂದ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರೋಡ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಸಬರ್ಬನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಶೋಕ ರೋಡಲ್ಲಿ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಗೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ, ಏಜ್ ಆಗಿರೋರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಇವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸಬರ್ಬನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ, ಸಬರ್ಬನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು, ನಂತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಬಸ್ ಇದೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳು? ಸುಮಾರು ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ
ಸಬರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಅಶೋಕ ರೋಡಿಂದ ಪಾಪ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಲಗೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ರೋಡ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೌದು ಸರ್, ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೇ ಬಸ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ 2ನೇ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಡೆಸುವಾಗಲೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರತಿ ಸಭೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಭೆನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಸಲಹೆನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸಿಟಿಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಂತೋಗಿದ್ದು ಅದರ ರೀಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿಟಿಜನ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಖುದ್ದು ಮುಖೇನ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐದು ಸರ್, ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ನಂಬರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಯಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಫೋಟೋವನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 9481 9481 9481 00 00 100 100 9481 00 10 100 94811 00 100. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಇದೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ನಂತರ KSP ಅಂತ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು KSP ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ. ಆ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ತೊಂದರೆ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಬೈಕ್ ಆ ಕಡೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಉದಾಹರಣೆ ಯೋಗಣ್ಣ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಗಮನ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಫೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಣ್ಣ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್. ತಲೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ತಲೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲ. ಗಣಪತಿ ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ದು, ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಕೈ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತಲೆ ಏನಾದ್ರು ಏಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 78% ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 83 ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ರೋಡ್ ಡಿವೈಡರ್ ನ ದಾಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದವರು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನೀವು ಈ ತರ ಹೋಗೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮೈಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಸುಮ್ಕಿರ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸುಮ್ಕಿರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸರು? ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಪೊಲೀಸರು ಏನಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಂತರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ. ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರಸ್ತೆ ದಾಟಬೇಡಿ, ಜೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಇದೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು 89% 90% ಒಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 10% ಜನ ಅದ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅವರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವನ್ನ ಸರಿದಾರಿ ತರೋದು. ಈ ಮೊನ್ನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 30,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 33,000. ಯಾಕ 33,000 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಪದೇ ರಿಪೀಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 33,000 ದಂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಕ್ರಮನ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? 100 ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 100 ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೊಲೀಸ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. 2 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂತಾರೆ ಈ ತರ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊಸ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಿದೆ? ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರಮಾಣ, ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಿಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೋಡ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಡ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ಇರ್ವಿನ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸೋದು, ನಂತರ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ವಿಡ್ತ್ ಮಾಡೋದು, ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇವು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ಫ್ಲೈಓವರ್, ನಂತರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ಗಳು, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು. ನಂತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ನಂತರ 8 ನಂಬರ್, 7 ನಂಬರ್ ತರ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಂತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ PTIC ಅಂತಿದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಆರ್ಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅದು? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಅಪ್ ಟು ಗನ್ ಹೌಸ್ ತನಕ ಜಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೋಡ್. ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್, ಫ್ರೀ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್, ನಂತರ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್, ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಬಳಸಬಾರ್ದಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್, ಫ್ರೀ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಡ್ಗಳು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ TTIC ಇಂದ. ನಂತರ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎಂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನ್ ಬರ್ತವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ನಾನು ವಿಷಯ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಅಥವಾ ಇಡೀ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುಲ್ವಾರ್ಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ
ಎಳ್ನೀರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಆಪೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಇದೇ ತರಹ ಬೇರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಫುಟ್ಪಾತಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಂದ್ರ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಂದ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ KR ಪೊಲೀಸಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಪೊಲೀಸಿನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಗಸ್ತು ಮಾಡಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಕಂಡ್ರೆ ಹಿಡಿದು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆಪೆ ಗಾಡಿಗಳು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ತಾವು ಬುಲ್ವಾರ್ಡ್ ರೋಡ್ ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಂತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. MG ರೋಡ್ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೈಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ MG ರೋಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗಿಂದ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೈಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ASI 3 ಜನ ಮೆನ್ನ ಆಗ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರು ತರಕಾರಿ ತರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್, ರೂರಲ್ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ 90% ನಮಗೆ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 90% ಈ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೈಸೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮೈಸೂರಿಂದ ನೀವು ಈ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 99% ಯಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಸ್ ಯಾರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಹೈವೇಗಳಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ರೂರಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಚ್ಛಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸರಿಯಾದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈವೇ ಡಿಸ್ಕಂಟ್ರಿ ಕೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈವೇನ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈವೇ ಇದೆ. ಕೊಲಂಬಿಯೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಂತರ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕಂಟ್ರಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಾಗ ಮೇನ್ ಹೈವೇನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ ಹೈವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸ್ಕಂಟ್ರಿ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ SP ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಅವರು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನ ಪೊಲೀಸ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಲ್ವೋ, ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಅಮೇರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇರ್ತಂತಾರೆ. ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಬಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂತೇಳಿ 12 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕ ಕಾದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ.
ಕಾರಣ ಯಾರು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್. ಕಾರಣ ಯಾರು? ಸಮಾಜದ ಬಂದವರು. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಬೇರೆ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದವನೇ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಏನು ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಬಂದು ಫೈನ್ ಕಟ್ಟೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾರ? ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಫೈನ್ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಿದಾರ? ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ಉಂಟು ನೆಪಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಂಟು ನೆಪಗಳು. ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಇವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಯಾರು? ರಾಜಕಾರಣಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವಾಗ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಡಿ ಅವ್ರ ತಿರ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಯಾರಿಗೂ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ತಪ್ಪಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅವರು ಅವಾಗಿಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್. ಕೇರಳದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು 4 ಬಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಆ ರೋಡ್ ಅದು ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬಸ್ ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಆ ಬಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಬಂದಿ ಸರ್ ಎಂಟ್ರಿ